జయంతికి విచ్చేసిన అతిథులకు స్వామీజీలకు అందరికీ మా వివేకానంద విద్యానికేతన్ తరపున సాదర ఆహ్వానం. కూచిపూడి నాట్యంలోని జతులను లైలను నృత్యం ద్వారా మీకు చూపించడానికి వస్తున్న సాయివర్ధన్ రెడ్డి ఫ్రమ్ 9th స్టాండర్డ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ దెమ్.
వెల్డన్ సాయివర్ధన్. ఏ ఉపన్యాసం అయితే భారతదేశ కీర్తిని నలుదిశలా వ్యాపింపచేసిందో ఆ ఉపన్యాసం ఆ రోజు మనం వినలేకపోయాము. ఈ రోజు అదే ఉపన్యాసంతో మీ ముందుకు వస్తున్నాడు కేవి రోహిత్ రెడ్డి, 8th స్టాండర్డ్. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to raise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of mother of all religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this convention who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim honor of bearing. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all nations and all religions on this earth. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by the Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated in my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings on the world. As the different streams have their sources in different ways, in which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of wonderful diction preached in the Gita. Whosoever comes to me through whatsoever ways, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanatism, have been possessed this world. They filled the earth with violence and drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations into despair. Had it not been for these horrible demons, human society
as far more advanced than it is now. But their time came. I frequently hope that the bell tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all fanaticism and of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you. వెరీ గుడ్ రోహిత్. శ్రీగణ నాయకం మహాంబదే అంటూ వినాయకుని స్థితితో మీ ముందుకు వస్తున్న ప్రణవి 7th స్టాండర్డ్. Some
వెంకటరమణ యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చిన స్వామి వివేకానంద జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా మాకు మా చిన్నారులకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన స్వామి సుకృతానందజీ మహారాజ్కి, సన్నివాసానంద మహారాజ్కి, రామసుబ్బరావు సార్కి, మా హెచ్ఎం జయలక్ష్మి మేడం గారికి మా వివేకానంద విద్యానికేతన్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ద్వారా మనల్ని అలరించిన చిన్నారులను మన మఠం అధ్యక్షులు పూజ్య స్వామి సుకృతానంద స్వామిజీ చేతుల మీదుగా పుస్తక ప్రదానం చేయబడుతుంది. దయవచ్చి ఆ చిన్నారులను రెడీ చేయవలసిందిగా ఉషారాణి మేడంకు ప్రార్థిస్తూ బుక్స్ and Master Rohit Reddy. ఒక చైర్ పైన వెళ్తే ఇమీడియట్గా even though of course this cultural program మనకి స్ఫూర్తినిచ్చేది స్వామి వివేకానంద చికాగో ఉపన్యాసం. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అయినప్పటికీ కూడా మా విద్యార్థులు రామకృష్ణ మఠం మిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మారైనటువంటి స్వామి పూజ్య స్వామి గౌతమానంది మహారాజ్ ద్వారా దాన్ని స్ఫూర్తిని అంటే ఎప్రిషియేషన్ అంటారు తెలుగు, అభినందనలు వీళ్ళందరికీ తెలియజేశారు. మన స్కూల్లో చదువుతున్న చిన్నారులు ఏ ఢిల్లీలో కానీ బాంబేలో కానీ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ప్రోగ్రామ్ తక్కువ కాదు, ఆ స్టాండర్డ్లో ఉంది. అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు. నేను ఫస్ట్ టైం ఇక మీదట మనం ఇంతకుముందు బయట నుంచి స్కూల్ చేస్తున్నాం, మన స్కూల్ నుంచే ఈ చికాగో ఉపన్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒకరు తెలుగులో ఒకరు కూడా చేస్తే అది స్ఫూర్తి వస్తుంది అని నేను నా అభిప్రాయం తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీరామకృష్ణ. కార్యక్రమంలో ఇంతవరకు సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలలో ఆనందాన్ని విప్పుకున్నటువంటి మనందరికీ ఇప్పుడు యువత వ్యక్తిత్వ వికాసం అనే అంశంపై శ్రీమద్ స్వామి సుకృతానందజీ మహారాజ్ వారు ప్రసంగిస్తారు. అందరం సిద్ధంగా ఉందాం. శ్రీమద్ స్వామి సుకృతానందజీ మహారాజ్.
श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वमेतापहारिणे స్వామి వివేకానంద 159వ జన్మదినం జనవరి 12 ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆయన భోగి రోజున జన్మించారు. అందరికీ స్ఫూర్తిని ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు వివేకానంద స్వామీజీ ఇంతకుముందు ఒక వక్త చెప్పారు, ఆయన సామాన్యుడు, తర్వాత ఏమో ఆ స్టేజ్కి దిగారు అని చెప్పారు. మనందరికీ తెలుసును, స్వామి వివేకానంద సప్తఋషి మండలంలో ఋషుడు, దేవతలు కూడా పైకి చూడనటువంటి ఆ స్థాయి నుంచి భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణుడు యావత్ ప్రపంచాన్ని ఉన్నతికి, భారతదేశమే కాకుండా ముఖ్యంగా భారతదేశానికి, తర్వాత యావత్ ప్రపంచానికి వివేకానంద స్వామి చెప్పినట్టు భారతదేశం యావత్ ప్రపంచానికి గురువుగా ఉండాలి అని చెప్తారు వివేకానంద స్వామీజీ. ఈ వివేకానంద స్వామీజీని మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది, వివేకానంద స్వామిని యువత స్ఫూర్తి నేషనల్ యూత్ డే అని ప్రకటించారు కదా, సింగపూర్ టౌన్షిప్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. వివేకానంద స్వామీజీ జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని వివేకానంద స్వామీజీ మరొకసారి రిపీట్ చేయడంలో తప్పు లేదని నేను భావిస్తున్నాను. యావత్ ప్రపంచ యువజన దినోత్సవం జరిగే సందర్భంలో ప్రతి దేశం చేస్తున్నారు. అయితే భారతదేశానికి మనం ఇదంతా వివేకానంద మాటలు. ఏ దేశం కూడా ఈ విశ్వంలో, ప్రపంచంలో తనగా ఒక ఐలాండ్గా, దీవిగా ఉండలేదు. వివేకానంద అప్పటికే అర్థమైపోయింది వివేకానంద స్వామిజీ. ఎందుకంటే ఆయన హీఈస్ ఇండియన్ హిస్టరీ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ హిస్టరీ స్టూడెంట్ స్వామి వివేకానంద. అంచేత ఏంటి, అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఎప్పుడో 2000 సంవత్సరాల పూర్వం ఆయన ఇక్కడి నుంచో గ్రీస్ నుంచి అక్కడి నుంచి దండయాత్ర చేసుకుంటూ వచ్చాడు. గౌతమ బుద్ధుడు కూడా మన ముఖ్యంగా ఈ దేశాలు, మన భారతదేశం కాకుండా మిగతా ఇప్పుడు సార్క్ అని ఇవన్నీ మనం పెట్టినాం కదా, అంతా ఆయన బోధనలన్నీ వెళ్ళి వివేకానంద స్వామి అంతా తెలుసును. అంచేత ఏ దేశం కూడా తనగా సెపరేట్గా మనలేదు, ఒక దీవి కాదు అని స్వామి వివేకానంద చెప్తారు. ఇది మనకి భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరికి, ఇక్కడ చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి, మిగతా అందరికీ కూడా భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ నరేంద్రుడు, ఆయనలో శివాంశం ఉంది, శివుడు యొక్క అంశం ఉంది. సప్తఋషి మండలం నుంచి ఆయన తీసుకొస్తారు. దేవతలు కూడా, అంటే స్వర్గానికంటే ఇంకా పైన అనమాట, మనందరికీ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఆ లోకం నుంచి స్వామి వివేకానందని, ఆ ఋషిని తీసుకొచ్చారు, దాన్ని గుర్తించారు. మనం పాటల్లో కూడా పాడుకుంటున్నాం, దేవుడిని చూడాలన్న కోరికతో కదా ఆయన. దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అంటే, ఉన్నాడా లేడా అని అనలేదు ఆయన. దేవుడు చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఇక చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చిన్న ధ్యానం చేసేటప్పుడే గౌతమ బుద్ధుడు దర్శనం అవుతుందండి. వివేకానంద స్వామిది ఒంటరిగా తన బాల్యంలోనే ధ్యాన స్థితులు ఆయన. తర్వాత రామకృష్ణ గారికి ఒకసారి అడుగుతారు, నాయన నువ్వు రాత్రి పడుకోపోయేటప్పుడు నీకు ఏదన్నా కాంతి కనిపిస్తుందా, జ్యోతి కనిపిస్తుందా అంటే, ఆయన వివేకానంద స్వామి చెప్తాడు, నరేంద్రనాథ్ చెప్తాడు, అవును నాకు జ్యోతి కనిపిస్తుంది అంటే. ఆ జ్యోతి మన చక్రాలు తిన్నట్టు తిరిగి తర్వాత అందులో ఆయన లయమైపోతుంది, అలా ఆయన నిద్రపోతారు. రామకృష్ణ గారు గుర్తించారు ఈ విషయాన్ని. వివేకానంద స్వామి అనుకున్నారు అందరికీ ఆ జ్యోతి, ఎవరికి ఆ జ్యోతి కదా,
మహాత్ములకి ధ్యాన సిద్ధులు కానీ ఋషి అంటే దర్శనం అంటే జ్ఞాన ద్రష్టలు మంత్ర ద్రష్టలు వాళ్ళు ఋషులు అక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన. అటువంటి స్వామి వివేకానందని భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణుడు తీసుకొస్తారు లోక కళ్యాణం కోసం, ముఖ్యంగా భారతదేశానికి. తర్వాత భారతదేశ యువతని తట్టి లేపాలి. ఇది మనకి ఒక పుస్తకం ఉంది, అంటే స్వామి తపస్యాని వాళ్ళ ద గ్రేట్ థింకర్ వివేకానంద జీవితము సందేశము. స్వామి వివేకానంద హిజ్ లైఫ్ అండ్ లెగసీ అని ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు. అందులో కూడా వివేకానంద స్వామి చెప్పిన సందేశాన్ని ఇస్తారన్నమాట. స్వామి తెలుస్తారు మన వివేకానంద స్వామీజీ ఏం నేర్చుకోవాలి యువత అన్న యువత సందేశం కదా. యువత ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉన్నది రావాలి, ఆ విషయాలన్నీ స్వామీజీ మనకి ప్రతి ఒక్కరికి. యువత అంటే ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పారు, యువత ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కదా. యువత అంటే వీళ్ళందరూ భారత పౌరులు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా యువత కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్స్ మనం ఇస్తున్నాం. తర్వాత వస్తున్న టాపిక్ వీళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. అంత వివేకానంద స్వామిజీ తన జీవితంలో అనుభవించి రంగారికి చెప్పిన మాటలు ఇవి. ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు ఆయన కష్టాలు అసలు పడక్కర్లేదు. ఆయనకున్న క్వాలిఫికేషన్తో జీనియస్తో పెద్ద అంటే ఏ పొలిటికల్ లీడర్ అయిపోయాడు. ఆయన ప్రపంచాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టాడు, లీడర్ అయిపోయాడు. అది అక్కర్లేదు. వివేకానంద స్వామిని నరేంద్రనాథ్ వివేకానంద స్వామిని రామకృష్ణ వారు ఈ ప్రపంచానికి ఒక సందేశం ఇవ్వటం తన ద్వారా తను ఇచ్చారు రామకృష్ణ వారు. బట్ అయితే ఒక ఆయన మీడియంగా తీసుకొని వివేకానంద స్వామిజీని ఇచ్చారు. సరే, ముఖ్యంగా వివేకానంద స్వామి అంటే మన మామూలుగానే వాళ్ళు అంటారు, చాలామంది కిటన్ వాళ్ళు ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు అంటే భారతదేశం ఉన్నది రాకూడదు అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే చాలామంది మనం విన్నాం వివేకానంద స్వామిని చేయటం, అదంతా పాలసతిగా బర్త్డే ఎవరో ఇప్పుడు తెలియదు వాళ్ళకి. అంటే ఆ స్ఫూర్తిని ఇచ్చేది స్వామి వివేకానంద స్వామి జీవితంలో జరిగిపోయిన సంఘటనలు మళ్ళీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఆ వివేకానంద స్వామి స్ఫూర్తి రామకృష్ణ వారు ఒక హై లెవెల్ వాళ్ళ శిష్యులు, ప్రధాన శిష్యులు, గృహస్థ భక్తులు అందరికీ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని ఆయన ప్రసాదించగలరు. తర్వాత ఇంకా హయ్యర్ స్టేజ్లో ఉంటారు. మన దగ్గరికి వచ్చి మన సామాన్యుడిని కాదు అది, అయితే నీలో నీ వెన్ను తట్టి లేపి నేను నీ దగ్గర ఉంటాను. వివేకానంద స్వామి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. రామకృష్ణ చెప్తారు, ముఖ్యంగా వివేకానంద స్వామిది ఈరోజు ఏంటంటే నీ కాళ్ళ మీద నీ స్వయం శక్తిగా నిలబడు, ఎవరి మీద ఆధారపడకు. ఎప్పటి వరకు మిగతా వృద్ధులు కూడా ఆయన చెప్తారు. ఒక ఆయన వివేకానంద స్వామిది అమర్నాథ్ పెడుతున్నారు. ఒక పెద్ద ఆయన చదివిన పడి కూర్చున్నాడు. ఏంటి ఇంకా నేను చాలా దూరం వెళ్ళాలి, నేను వెళ్ళలేను, చాలా వెళ్ళాలి, దర్శనం చేసుకోవాలి శివుడిని. అలా కూర్చొని నడవలేకపోతా ఉంటే ఆయన తన కష్టాలతోటి వివేకానంద స్వామితోటి యాత్రికులు చెప్తే ఆయన ఎప్పుడైనా చెప్పిన వెంటనే వివేకానంద స్వామి చెప్తారు, ఆయన అయ్యా మీరు ఇన్ని అడుగులు పెడుతున్నారు అంటే ఇదంతా ఎంతవరకు అడుగులు వేశారో అంతవరకు కూడా మీ పాదాక్రాంతం అయింది. ఇక మీద కూడా మీకు రక్షించే వరకు దర్శనం అయ్యే కూడా అంతా మీ పాదాక్రాంతం అవుతుంది, మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పేటప్పటికీ ఆయన ఉత్సాహం వచ్చింది. నేను వెళ్ళలేను అనుకున్నాడంటే ఆయన మళ్ళీ నడక ప్రారంభించి అమర్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటారు. అలాగే మన సమస్యలు అన్నటువంటి తప్పనిసరిగా వస్తాయి. ఆ సమస్యల్ని మనం అధిగమించాలి. ఆ వివేకానంద స్వామి ఒక సంఘటన చెప్పారు. ఆ శ్రీనివాసానంద గారు ఏంటంటే పుస్తకాలకు బుద్ధి కావాలి, ఏది కూడా ఎస్కేపిజం ఉంటే నువ్వు ఎప్పటికీ పైకి రాలేవు. ఎస్కేపిస్తుంది అంటే తప్పించుకోవడం అనమాట. ఇది మిగతా వాళ్ళకి అంటే నేను సుఖంగా అది వివేకానంద
ఆ, వివేకానంద శిష్యుడు కానీ వివేకానంద అనుచరుడు కానీ అనిపించుకోలేరు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఇది అవసరం అవుతుంది. తర్వాత ముఖ్యంగా సంఘటనలో ఆయన పడిన కష్టాలు మనకి మానవ మాతృకి సాధ్యం కాదు. మన జీవితంలో ఎంత కష్టపడతారు. చివరికి ఒక్కొక్కసారి 4-5 రోజులు ఆయనకి ఆహారం ఉండదు. ఎవరిని నేను చేయి తాకనంటారండి. యాత్ర అంటే భగవదేచ్ఛగా వచ్చిందే నేను స్వీకరిస్తాను. చేతుల డబ్బులు ఎంతోమంది ఆయనకి ₹1,000 ఇవ్వడానికి నోట్లు కట్టలేదు ఇచ్చారు. మైసూరు మహారాజా దివాన్ మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకోలేదు. వ్రతం అది. భారతదేశం అంతా చేతులు చిల్లుగా లేకుండా మేము వెళ్ళాలి. తర్వాత ఎలా భగవంతుడు ఏది కల్పిస్తే అది నేను స్వీకరిస్తాను అని వ్రతం చేపట్టారు. అంచేత ఎవరైనా ట్రైన్ టికెట్ కొనిస్తే నేను పెడతాను. అంతే నేను పాతసారిగా కొన్ని చోట్ల ఆయన నడిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఆయన మహామేధావి, ఆయన జీనియస్, అన్ని రంగాల్లోనే ఆయన ఒకటంలో కాదు, ఒక స్పీచ్ కాదు, తర్వాత ఒక రచనలోని, తర్వాత అన్నింటిలోని ఇదంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ యువత కానీ మన వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ యూ సక్సీడ్. కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ దొంగలు ఉన్నారు కదా, పిక్ పాకెటర్స్ అందరూ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళు దొరికిపోతారు, దెబ్బలు తింటారు. అది కాదు, నువ్వు ఎన్నుకున్న లక్ష్యంలో మీతో చీటింగ్ ఇదంతా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా చేస్తారు. ఇదేంటంటే నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ దేనికి ఉపయోగిస్తావు, నువ్వు ఎన్నుకున్న లక్ష్యం పైన పెడతావు. అది చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యానసిద్ధుడు కనుక ఆయన ధ్యానసిద్ధుడు, అది నీకు కూడా వస్తుంది. నాకు ఒక్కడికే వస్తుందని చెప్పలేదు స్వామి. ఏదైనా ఇది సైంటిఫిక్. మనం ఉన్నాం. స్వామిజీ ఆల్వేస్ హీ టెల్స్ ద యూత్ టు ఎవరీబడి సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం ఈ స్పిరిచువాలిటీ, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక విద్య రెండు కూడా సైన్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కానీ అదంతా అందరూ పబ్లిక్ అందరికీ తెలుస్తుంది. అది జరుగుతుంది. ఏరోప్లేన్స్ మనం ఎన్నో పంపిస్తున్నాం. మనం చంద్రయాన్ అని, తర్వాత మంగళయాన్ అని మనంతా చేస్తున్నాం. అదంతా పూర్తి జరుగుతుందా? ప్రతి సెకండ్స్లోని నానో సెకండ్స్ అదంతా క్యాలిక్యులేషన్లో వెళ్తుంది. ఈ ల్యాబొరేటరీలో అంతా చేస్తున్నారు, నాసాలో అంతా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మన ఇండియన్ స్పేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నాయి బెంగళూరులోని, తర్వాత శ్రీలంకలో మనంతా పెట్టడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? అంటే ఒక దేశంలో అమెరికా సాధ్యం, ఇక్కడ సాధ్యం అవుతుంది కదా, టెక్నాలజీ తీసుకుంటున్నాం. అలాగే ఆధ్యాత్మికత కూడా అందరికీ ఆ శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది. ఏకాగ్రత ద్వారానే వస్తుంది. ఇప్పుడు సైంటిస్టులు అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక మన అబ్దుల్ కలాం గారు ఉండే, మిగతా నుండి వాళ్ళు, మిగతా న్యూటన్ కానీ ఐన్స్టీన్ కానీ ఎవరు కూడా వాళ్ళందరూ సైంటిస్టులు. అంటే ఊరే కాదు, 20-30 సంవత్సరాలు అంతా మర్చిపోయి, మిగతా బాహ్య జీవితాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళు చేసినటువంటి రీసెర్చ్లో ఆ విజయాలు ఎన్నో లోటుపాట్లు తీర్చిదిద్దుకుంటూ ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ అవుతూ మనకంతా స్టేట్మెంట్స్, సైంటిస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ 1000 సార్లు చేసింది కూడా, ఆ 1000 సార్లు చేసింది తర్వాత సక్సెస్ అయిందంటే ఇదంతా ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి. స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్ అని చెప్తూ మనకి ఇదంతా తెలిసిన విషయాలే మనం జ్ఞాపకం చేసి వివేకానంద స్వామి సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. న్యూటన్ 20 సంవత్సరాలు చేసి అది ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్ అన్ని ఆ పిల్లి ఉంటుంది, ఆ పిల్లి పెంపుడు పిల్లి, దాని మీద ఏదో ఆకారం ఉంది. 400 సంవత్సరాలు 500 సంవత్సరాల క్రితం అది దాని మీద పడి ఆ పేపర్లన్నీ భస్మం అయిపోతాయి. ఈయన ఎవరైనా అయితే విచారించి మంచం పట్టి మరణించవచ్చు అని ఏం చెప్తారు. ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ జరిగినాయి, అదంతా కూడా ఇది అయిపోయింది. నేను ఫ్రెష్గా మొదలుపెట్టింది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ హియర్, నాట్ అవుట్ సైడ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీబడి, నాలెడ్జ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ us. ఆల్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ నాట్ విత్, దే లీడ్స్ టు సక్సెస్. వివేకానంద స్వామిజీ అదే చెప్పారు. వివేకానంద స్వామి మనకి ఏం చూస్తుంది ఏంటంటే, నువ్వు ఇదే ఎన్నిసార్లు పడినా కూడా నువ్వు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా లెగాలి. పడి లెగితే నువ్వు ఉన్నత స్థాయికి చేరాలి.
ఆ ఏకాగ్రత ముఖ్యం. తర్వాత స్వామీజీ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పారు కదా, వేదాల్లో ఉపనిషత్తులో ఉంది. దాన్ని ఏంటంటే ఈ మోడర్న్ ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో దేవుని నమ్మనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, నాస్తికులు ఉన్నారు, అగ్నాస్టిక్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈయన చెప్పేది అందరికీ, యువతకి ముఖ్యంగా ఇది ఉంటుంది. అది చూడాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఏకాగ్రతతో ఏ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలనుకున్నావో ఆ లక్ష్యాన్నే పెట్టుకొని నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వు తప్పనిసరిగా నువ్వు విజయవంతం అవుతావు. కష్టాలకి చెప్పినట్టు మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఆయన ఈ దీనిలో ఉన్నప్పుడు పరివ్రాజులు ఉన్నప్పుడు వారణాసిలో ఆయన మనందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే కోతులు అన్నీ వెంబడిస్తాయి. కోతులు వెంబడిస్తే ఈయన పరిగెడతాడు. ఈయన చేతిలో కర్ర ఉంది కదా, వెంటనే ఆ కర్ర లేదు, చేతిలో కర్ర ఉంది, ఆయన పరిగెడతాడు. అవే నెమ్మదిగా వేగంగా నడిస్తే వేగంగా వెనక్కి వస్తున్నాయి, మళ్ళీ పరిగెడితే ఆయన వెంటనే పరిగెడుతున్నాయి, కర్రడం సిద్ధం అవుతున్నాయి. అవి వెంటనే ఇంకొక ఆయన చెప్తాడు, ఇదే గురువు చెప్పేటువంటిది అన్నమాట. సో ఫేస్ ద ప్రూఫ్స్, మూర్ఖుల్ని ఎదుర్కో. ఆ మాట వెంటనే ఆయన ఎదురు తిరుగుతారు. ఆ నిలబడిన వెంటనే కోతులన్నీ పలాయనం చేస్తాయి. ఇందులో ఏంటంటే ఈ సమస్యలైనటువంటి సమస్యలు అక్కడంటే నిజంగా జరిగింది. తర్వాత మన జీవితంలో కూడా చాలా సమస్యలు వస్తాయి. సమస్యలు వచ్చినాయని నువ్వు వెనుతిరగవద్దు, మనం తిప్పవద్దు అని మనకి స్వామీజీ తన సందేశం ఇస్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే ఈ బ్రహ్మసూత్రాల్లోని తర్వాత మిగతా వేదాల్లోని ఎలాగైతే 4 వాక్యాలు ఉన్నాయో, వివేకానంద స్వామి కూడా 4 వాక్యాలు చెప్తారు. అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో each soul is potentially divine. The goal is to manifest this unity by controlling nature external and internal. Do this by work, worship, psychic control and philosophy. Be free. Freedom is the goal. అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఈచ్ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్. ఇంకా 7 minutes ఉంది. 7 minutes ఉంది, కరెక్ట్గా నేను ఆఫ్ చేస్తాను. ఇది మనకి ప్రతి ఒక్కరిలోని దివ్యత్వం గర్భితంగా ఉంది. ఆ అనంత శక్తి నీలో ఉంది, నువ్వు నీలోనే తెలుసుకోవాలి. తర్వాత దీని తర్వాత ఏంటి, ఈ ప్రతి జీవిలోని ప్రతి ఒక్కరిలోని డూ దిస్ బై వర్క్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దాన్ని వెలిగి ఎలా తీయాలి, ఆ దివ్యత్వం ఉంది నీ లోపల ఉంది. నీకు నిధులు అన్ని లోపల ఉన్నాయి, అది ఊరికే రాదు. అది దాన్ని ఏం చేయాలి, నిధులు గుర్తించాలి, దాన్ని తవ్వాలి, శ్రమపడాలి, అప్పుడే వస్తుంది. అదేవిధంగా ఏమంటారంటే ఆ దివ్య శక్తిని బయట తీయడానికి నీ ప్రకృతి స్వభావం ఉంది కదా, బాహ్య స్వభావం, ఆంతర స్వభావం. ఆంతర అంటే మైండ్ అంటే మనలో ఉన్నటువంటి నిగ్రహ శక్తి అంటారు. ఆ నిగ్రహ శక్తి మనస్సుని, ఇంద్రియాలని నువ్వు కంట్రోల్ చేయాలి. ఇదే తపస్సు. శంకరాచార్య వారు కూడా ఇదే చెప్తారు, మనసశ్చ ఇంద్రియాణం ఐకాగ్ర్యం తపస్సు ఉచ్యతే. తపస్సు అంటే ఏంటో ఇది కాదు, మనస్సుని ఇంద్రియాలని ఏకాగ్రం చేయాలి, అదే తపస్సు. వివేకానంద స్వామి కంట్రోల్ యువర్ మైండ్. మన మైండ్ విల్ సే ఐ వాంట్ గో దిస్ వే దట్ వే, అది కావాలి ఇది కావాలంటారు. అది కావాలంటే నువ్వు లక్ష్యం చేయాలి. కన్ను ముక్కు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఎన్నో అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి బయట. ఆ అట్రాక్షన్స్ అన్ని ఆకర్షిస్తాయి. ఆకర్షణలో పడితే నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించలేవు. తర్వాత ఇది గోల్, అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ ఇమీడియట్ గోల్. వాట్ ఈజ్ యువర్ అల్టిమేట్ గోల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి యువతకి తర్వాత తీసుకుంటారు. మనకు లక్ష్యం ఏంటి, ఏమవుతున్నారు వాళ్ళ జీవితంలో. అందరూ సాధువులు అక్కర్లేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు 120 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది 1800 స్వామీజీలు ఉన్నారు. ఇక్కడ వివేకానంద స్వామి స్థాపించిన దాంట్లో 120 సంవత్సరాల నుంచి 1895 నుంచి 123 24 1897 స్థాపించారు. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నారు, 1800 మాన్స్ డివోటీస్. బట్ డెడికేటెడ్ డివోటీస్. వాళ్ళంతా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూసుకుంటూ మిగతా
మిగతాదంతా కూడా తన జీవితాన్ని అంకితం చేస్తూ ఇది ఈ వివేకానంద స్వామి ఆశయానికి స్వామీజీలు ఒకే కాదండి, అందరూ భక్తులు వెల్విషర్స్ అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరి సహకారంతో జరుగుతూ ఉంది. సో వివేకానంద స్వామి చెప్పేది ఏంటంటే ఆ శక్తి నువ్వు కంట్రోల్ చేసి నువ్వేం డాక్టర్ అవ్వు, ఇంజనీర్ అవ్వు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అవ్వు, ఏదైనా అవ్వు, అది నీ చేతిలో ఉంది. నువ్వు అనుకుంటే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. అదే మనకి ఒక డెక్స్టరిటీ గ్లోబల్ వివేక్ సాగర్, శరత్ సాగర్ ఆ స్టోరీ మనకి ఆయన చెప్పారు. ఆయన 12 సంవత్సరాలకి స్కూల్కి వెళ్ళారు. తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆయన వాళ్ళ ఆ ట్రైనింగ్ అంతా సమయం లేదు కనుక he becomes CEO, inspiring thousands, millions and millions people. ఎవరి ఐఐటి వెళ్తాడు, ఇంకో చోట వెళ్తాడు, ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడే 50 లక్షలు ఆయనకి అమితాబ్ బచ్చన్ కౌన్ బనే కరోడ్పతి అందులో 50 లక్షలు వచ్చింది. ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తనకి ఒక పైసలు తీసుకోడు. నాకు కూడా చెప్పాడు, నేను మిగతా స్వామితో వెళ్ళాడు, నేను వివాహం తీసుకోను. తర్వాత ఇంకొక వెంటనే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు, చదివి వెంటనే ఇంకో సీఎం తయారు చేశాడు. అతనికి బాధ్యత ఇస్తున్నాడు గోపాలంతో. సో ఇదంటే స్పిరిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? స్వామి వివేకానంద నుంచి వచ్చింది. ఇలా ఎంతో మందికి మీరు ఒక ఆర్య అని ఉన్నాడు అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో. అతను ఏం చేశాడు? వివేకానంద స్వామి ₹1 పుస్తకం దొరికిందండి. వాడు 3వ తరగతి చదువుకున్నప్పుడు ఆ పుస్తకం చదువుకుని తన చెల్లెల్ని తమ్ముడిని మిగతా కొంతమంది పిల్లల్ని వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న పిల్లల్ని అక్కడ తీసుకుని వాళ్ళు పాఠాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. పాఠాలు చెప్పిన మొదలుపెట్టిన తర్వాత అంతా ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది బీబీసీలోని దట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యంగెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ముర్షిదాబాద్ స్టేట్లోని. అతను ఏమంటాడంటే అలా కష్టపడి మొత్తం 300 మంది పిల్లలకి యంగెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్ అవుతాడు. తర్వాత గవర్నమెంట్ వెస్ట్ బెంగాల్ రికగ్నిషన్ ఇంకోటి చెప్పాడంటే నేను 1 పైసా గవర్నమెంట్ తీసుకోవట్లేదు. ఇది ఇన్స్పిరేషన్ స్వామి వివేకానంద. ఇలా ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ న్యూ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పినట్టుగా. సో ఈ స్ఫూర్తి మనం తీసుకొని తర్వాత ఒక ఉపనిషత్తు స్టేట్మెంట్ లాగా అనమాట, అంటే సత్యం. వివేకానంద స్వామి ఇది మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత నీ గోల్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఇస్ ది గోల్, అది అల్టిమేట్ గోల్. ఇమీడియట్ గోల్ మనకు కావాలి. ఆ ఇమీడియట్ గోల్కి ఏం కావాలి? ఒక దేశం కానీ, ఒక వ్యక్తి కానీ, ఒక దేశం కానీ గొప్పవాడు అవ్వాలంటే 3 విషయాలు కావాలి. 3 విషయాలు వాళ్ళు క్యాప్చర్ జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నట్లయితే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ఏంటది అంటే మంచితనం పైన అఖండమైన విశ్వాసం ఉండాలి. Conviction in the powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, అసూయ, అనుమాన రాహిత్యం. 3వది, నువ్వు మంచి పని చేస్తూ ఎవరైతే నీ మంచి పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి. నువ్వు మిగతా వాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకి కూడా నువ్వు సహాయం చేయి. 3 ఉంటే దేశం కూడా ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, పాకిస్తాన్ ఏ దేశం నమ్మట్లేదు, చైనాని ఏ దేశం నమ్మట్లేదు. ఇచ్చేదా ఆ కరోనా ఇక్కడ వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ వచ్చింది ప్రపంచానికి హాని చేస్తున్నారు. జియోస్ అని వాళ్ళ ఆయిల్ కంపెనీ అదే ఈ ముస్లిం కంట్రీస్లో వీళ్ళంతా మాట్లాడుతూ ఉంటే కూర్చోమన్నారు. ఇండియా ఎంత చేస్తుంది నీకు, మీరేం చేస్తున్నావు, నువ్వు అప్పు తీర్చట్లేదు, టెర్రరిజం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నావు అని కావాలంటే మీటింగ్లో ఉండు, లేకపోతే బయటికి పోవాలి. పాకిస్తాన్ ఇటువంటివన్నీ ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఇతరులకి నువ్వు మంచి చేయడానికి కీడు చేయవు. అసూయ పడదు, అసూయ ఉండకూడదు, అనుమానం ఉండకూడదు. ట్రస్ట్ ఎవ్రీబడి. యూ హ్యావ్ ట్రస్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ట్రస్ట్ అదర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెనాట్ ట్రస్ట్ అదర్స్. ఇవన్నీ మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చేవన్నీ కూడా దీని ద్వారా వస్తున్నాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. స్వామి వివేకానంద స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అనుభవించి అని చెప్పాడు వివేకానంద స్వామీజీ. తర్వాత ఆయన వెళ్ళటం కూడా ఒక మర్రి వృక్షం కింద చిన్న మొక్కలు పైకి రావని ఆయన సీన్ నుంచి తప్పుకుంటారు అని చెప్తారు.
ఆయన ఆరోగ్యం ఉంది, ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు. ఎవరన్నారు బుద్ధుడు 50 సంవత్సరాలు జీవించాడు కదా అంటే టైం అయిపోయింది. ఒక 2 మాటలు నేను చెప్తాను, ఇది ముగిస్తాను. ఏంటంటే ఆయన శిష్యురాలు ఆయన చెప్పుకోలేదు ఆవిడ, ఇప్పుడైతే ఆయన ఫ్రెండ్, అమెరికన్ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పింది, జోసెఫ్ అండ్ మెక్లో, స్వామీజీ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ, నీకేం చేయనంటే ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, స్వామి వివేకానంద అని చెప్తారు, లవ్ ఇండియా, వివేకానంద స్టేట్మెంట్. సో వీ ఆల్ షుడ్ లవ్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వ్యక్తిత్వ వికాసం అనే అంశం గురించి చాలా చాలా చక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ప్రాక్టికల్ ఆచరణలో ఎలా మనం స్వామీజీ యొక్క గుణగణాలను, స్వామీజీ యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నటువంటి గుణగణాలను తీసుకొని నేటి యువత తమ వ్యక్తిత్వాలను అపురూపంగా మలుచుకొని మనం గొప్ప విజయాలు సాధించవచ్చు. ఏకాగ్రతతో ఒక లక్ష్యం ఏర్పరచుకొని కొన్ని చోట్ల తగ్గుతూ వినయ విధేయతలతో అహంకారం వీడి సంకల్ప బలంతో మనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని మనందరం కూడా గుర్తించి ఆ దివ్యత్వాన్ని నిజ జీవితంలో అన్వయం చేసుకొని తిరుగులేని విజయాలను సాధించవచ్చు అని స్వామీజీ తెలియజేశారు. అందుకే లక్ష్యం నిర్దేశించు, ఏకాగ్రత శరాన్ని సంధించు, లక్ష్యం నిర్దేశించు, ఏకాగ్రత శరాన్ని సంధించు, ఆత్మవిశ్వాసాన్నే ఆయుధంగా మలచి నిరంతరం కృషి చేస్తే, నిరంతరం కృషి చేస్తే నీ సంకల్పానికి లక్ష్యం సైతం చేతులెత్తిస్తుంది. సాగర సోదర వివేకానందుని బాట చాటర సోదర విజయము నీదేనంటూ తిరుగులేని విజయాలు, మన వ్యక్తిత్వం ఒకటి చాలు మనం తిరుగులేని విజయాలను సాధించడానికి, భారతదేశం అగ్రగామిగా ఉండడానికి అని తెలియజేసినటువంటి అలాంటి వ్యక్తిత్వాన్ని పుచ్చుకునే ఇలాంటి మహానుభావులు మన ముందు తమ జీవితాలను, తమ వ్యక్తిత్వాలే మనం పరాక్రాంతమవుతున్నాం. వారికి ఏమిటి కారణం? వారి యొక్క వ్యక్తిత్వమే. ఇలాంటి మహానుభావులు అడుగుజాడలో నడుస్తూ మనం మంచి వ్యక్తిత్వాలను ఏర్పరచుకొని తిరుగులేని విజయాలు సాధించాలని తెలియజేసిన స్వామి సుకృతానందజీ మహారాజ్ గారికి మరొక్కసారి కథల ద్వారా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్యక్రమంలో తరువాత డాక్టర్ రవీంద్రారెడ్డి గారు, వెటర్నరీ డాక్టర్, పూజ్య కృతానంద మహారాజ్ స్వామీజీ వారికి, ధన్యవాద స్వాముల మహారాజ్ స్వామీజీ వారికి, వేదిక మన సభా ప్రాంగణంలో ఉన్న పెద్దలు, అలాగే కరోనా కారణంగా రాలేకపోయిన చాలా మంది పెద్దలు, అంటే మన వివేకానంద స్వామి భక్తులు మరియు పెద్దలు, శ్రీ వివేకానంద విద్యానికేతన్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ నమస్కారాలు. అలాగే బాల నరేంద్రులైనటువంటి విద్యా కుసుమాలు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ పవిత్రమైన దినం నా ఉద్దేశంలో ఇది చాలా పవిత్రమైంది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒక తార జన్మించింది. ఆ దినం రోజు మనమందరం కూడా యువజనోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ యువజనోత్సవంలో భాగంగా ఒక
మంచి కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నా సహచర క్లాస్మేట్ డాక్టర్ సుధారాణి గారు మరియు వారి భర్త సురేంద్రనాథ్ రెడ్డి అయినటువంటి వారి పిల్లలు ఒక 4 సంవత్సరాల కింద 5 సంవత్సరాల కింద కడపకు రావడం జరిగింది. యాదృచ్ఛికంగా రావడం జరిగింది. వారికి అప్పుడు రామకృష్ణ మఠం కడప గురించి చెప్పడము, దాని నుండి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ పిల్లలు ముఖ్యంగా వాళ్ళకు వచ్చిన అంటే వాళ్ళు ఏదో మన దేశానికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అంటే వాళ్ళ బర్త్డే కానీ వాళ్ళ ఎటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళు గిఫ్ట్లు అనేది తీసుకోకుండా దాన్ని పూర్తిగా డబ్బు రూపంలో స్వీకరించి ఆ డబ్బును ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో స్వామీజీ గారి అనుమతి తీసుకునేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా స్థాపించి మన రామకృష్ణ మఠం ద్వారా బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు డబ్బు ప్రతిబంధకం కాకూడదు అనే ఒక పవిత్ర ఉద్దేశంతో పేద పిల్లలు ఎవరైనా బాగా చదివే వాళ్ళు అంటే అందరి పేదలకు మనం సహాయం చేయలేకపోయినా కూడా కనీసం బాగా చదువుతున్న పేదలను మనం సహాయం చేస్తే వాళ్ళు రేపు మన భారతదేశానికి బాగా ఉపయోగపడతారనే ఒక ఉద్దేశంతో మనకు ఒక స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది 4వ సంవత్సరము. ఆ స్కాలర్షిప్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా కరోనా కావడం వలన లాస్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ పరీక్షలు మనం నిర్వహించలేకపోయినాం కాబట్టి పిల్లలను మనము జడ్జిమెంట్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ఈ సంవత్సరం తీసుకోలేకపోయాము. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళలో లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే మనము ఈ స్కాలర్షిప్ తీసుకున్నారో వాళ్ళల్లో బాగా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా బాగా చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇది స్థాపించడం జరిగింది. సో ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన సుప్రధాన మహారాజ్ గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమం నా ద్వారా జరిపిస్తున్న మా మిత్రులైన సుధారాణి వారి హస్బెండ్ సురేంద్ర గారు ఈ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అలాగే వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఆశీస్సులు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లల ఒక పవిత్ర ఉద్దేశము నెరవేరాలని చెప్పి నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం ఒక 7 మందికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఆ స్కాలర్షిప్ లబ్ధిదారులు అయిన విద్యాకుసుమాలందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి సుప్రధాన మహారాజ్ వారి హస్తం మీదుగా ఈ చెక్కులు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే యువజనోత్సవం అంటే యువజనోత్సవము మరియు కదిరి సోదరులు కూడా అవిభక్త కవలలు వారు లేని యువజనోత్సవము నేనైతే అంటే గత 10 ఏళ్ళ నుండి నేను హాజరవుతున్నాను కానీ వారు లేని నేను ఎప్పుడు స్ఫూర్తి కూడా వాళ్ళు ఉంటేనే చాలా బాగా జరుగుతుంది సార్. ఇది సభాపూర్వకంగా ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. రెడ్డి అశ్విత సాయి లిఖిత ఈరోజు పరీక్ష ఉన్నందువల్ల రాలేకపోయారు. వాళ్ళ తల్లిగారు వచ్చారు. వారిని స్టేజ్ మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాను. సాయి లిఖిత ధర్మయ్య గారి ధరణి 10,000 రూపాయలు.
విజయ బావారెడ్డి గారు, ప్రేమ్ కుమార్ రెడ్డి, వరిపెంట పవని మైత్రేయ, విజయశ్రీ, నామా విజయశ్రీ, మధుస్పందనారెడ్డి, ధన్యవాదాలు స్వామి. Balagasham boys, two of you come. Quick. డాక్టర్ రవీంద్ర రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆయన సహృదయతను, వివేకానంద స్ఫూర్తి, పరుల కోసం జీవించిన వారే జీవించినట్టు తక్కిన వారు జీవించిన మరణించిన వారితో సమానం అన్నటువంటి స్ఫూర్తిని తీసుకున్నటువంటి రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఈ పిల్లల పైన ఉన్నటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ, కరుణ వర్షిస్తున్నాయి. వివేకానంద స్ఫూర్తి, మీకు ఒక విషయం తెలుసుంటుంది అనుకుంటాను. రామకృష్ణ మిషన్ వివేకానంద స్వామి స్థాపించిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం రామకృష్ణ మిషన్ ద్వారా చేసిన సేవ 666 కోట్ల రూపాయల వరల్డ్ రికార్డ్. అందులో భాగమే ఏ సంస్థ చేయకుండా, కుల మత వర్గ వర్ణ విచక్షణతో లేకుండా, ఏమి సంబంధం లేకుండా కేవలం ప్రతి మానవుడు దివ్యత్వం దాగుంది, ప్రతి మానవుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడికి సేవ చేయాలంటే పక్కన ఉన్న వ్యక్తికి సేవ చేయాలని చేసి చేయాలనేటువంటి అందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆదర్శం రెడ్డి గారు. మనం దీన్ని ముందుగా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సేవ అంటే లక్షలు వేలే కాదు, ఒక చిన్న పని అయినా చిన్న సేవనైనా మొదలు పెట్టాం, కృతార్థులు అవుతాం, ఆయన అడుగు జాడలు నడిచిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ జన్మదిన రోజు మనందరం దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటామని మరొక్కసారి కథాంతరంతో మరి రెడ్డి గారికి అలాగే మా డాక్టర్ సుందరాణి గారు తన మాటగా ఒక సందేశం కూడా ఇవ్వమన్నారు. ఇది స్కాలర్షిప్ అనేది అంటే ఇది కొద్దిగా మామూలుగా రొటీన్గా కాకుండా ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో పిల్లలకు వాళ్ళకి చదువుకైన ప్రతి ఒక్క రూపాయి కూడా స్కాలర్షిప్లో ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు బాగా చదివితే మీకు ఖర్చు అయ్యే ప్రతి ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది మీ పుస్తకాలు కావచ్చు, మీ ఫీజులు కావచ్చు, లేదా మీ హాస్టల్ కావచ్చు. చదివే పిల్లలు మాత్రం ఆగిపోకుండా ఉద్దేశంతో కంటిన్యూ చేయమన్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా కానీ మీకు తెలిసిన
మంచి బాగా చదివే పిల్లలు ఎవరన్నా ఉండేది అంటే మళ్ళా ఇప్పుడు ఇది అంతం కాదు, ఇది రామకృష్ణ మఠంలో మీరు అప్లికేషన్ రెడీ చేసి ఇచ్చేసి స్వామీజీ వారు మళ్ళా ఒక మంచి రోజు నిర్ణయం చేసి మళ్ళా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఎవరైనా కానీ కొద్దిగా బాగా చదివే పిల్లలు ఎవరైనా ఉండి కొద్దిగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండేది కాబట్టి వారిని కూడా పంపవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వామీజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక 3 రోజుల క్రితం వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా ఈ సుధారాణి గారితో నేను మా మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆవిడ వాళ్ళ భర్త ఇద్దరు ఆయన వచ్చారు, ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు. కొన్ని రోజులు అంటే అక్కడ బాధ్యతలు ముగించేసుకుని ఇండియా వచ్చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ కూడా మనం ఆశ్రమంలో అవకాశం ఉంటే మన టీచర్స్ పాఠశాల ఉంది, అక్కడ ఉండి కొన్ని రోజులను ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరికని నాకు మెసేజ్ ద్వారా పంపించారు. అలాగే రవీంద్ర రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు. పిల్లలు కూడా వస్తారు. వాళ్ళు ఇదేంటంటే బాగా అంటే వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్, తెల్ల కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకంటే చదువు ప్రతిభ ఉంది, ఇక్కడ అవకాశం లేదు వాళ్ళకి. ఇది చాలా మంది అప్పులు చేస్తారు, ఆర్థికంగా ఉంటాయి, అది కాదు. కష్టాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు చదువుకోవడానికి లేదు, కూలి పెట్టారు, చాలా మంది ఉన్నారు. మన మిషన్ చాలా సహాయం చేసింది. ఉదాహరణకి ఒక ఆయన వెంకన్న అని, ఆయన బిఏడి తెలుగు స్పెషల్ తెలుగు టీచర్ అయ్యాడు. అతను ఏంటి బ్రిక్ ఫ్యాక్టరీలో, ఇటీవల ఫ్యాక్టరీలో అతను పనిచేసుకుంటున్నాడు. ఆ స్వామీజీ, విజయవాడ స్వామీజీ శశికాంత్ అని అక్కడ ఏదో ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాడు. వాడు అక్కడికి వచ్చాడు. నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే, నేనేం చదువుకోలేదు, నేను ఏదో పని చేసుకుంటున్నాను. ఏం చదివంటే 5 చదువుకున్నాను. మా ఇంట్లో ఎస్టీ కమ్యూనిటీ బాయ్, అతను మా ఇంట్లో కష్టంగా ఉందని చెప్తే ఆ స్వామీజీ తీసుకెళ్ళారు ఆ విజయవాడ ఆశ్రమంలో. నాకు చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. విజయవాడ ఆశ్రమంలో పెట్టుకుని అక్కడ స్కూల్లో అతను స్పెషల్ కోచింగ్ ఇప్పించారు. ఆశ్రమం పనులు చేస్తాడు, చదువుకుంటాడు. వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్. అతను ఏం చేశాడు, స్పెషల్ చదువు తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టీచర్ అతను. తర్వాత అతను మన గోల్డెన్ జూబ్లీ రామకృష్ణ మిషన్ హై స్కూల్ గోల్డెన్ జూబ్లీలో ఒక వ్యాసం రాశారు. అది కూడా మన దగ్గర ఉంది. అది కూడా నేను ఇక్కడ వాట్సాప్లో పెడతాను. అతను ఏ విధంగా పైకి వచ్చాడు. ఇలా వేల మందిని మనం వివేకానంద స్వామి ఆదర్శం మనం గుర్తు చేసుకుని వివేకానంద స్ఫూర్తి ఇటువంటి వర్గాలను మనం పైకి తీసుకురావాలి. ఏంటంటే ఒక పక్షి ఒక రెక్కతో ఎగరలేదండి, 2 రెక్కలు కావాలి. 2 రెక్కలు అంటే సమాజంలో ఒకరంతా కోటీశ్వరులు, నిరుపేదలు, ఆ దేశం ఎప్పటికీ ఉన్నతి చెందదు. అంచేత అందరూ ఇందులో ఉన్నటువంటి సంస్కారం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, సంస్కారం ఇవ్వాలి. తర్వాత మన కల్చర్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. ఏంటంటే అదంతా మన ఆస్తుల్లోనే అన్ని ఆస్తులను చేస్తున్నాం. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇదేంటంటే వివేకానంద స్వామి సందేశం, ఋషి సందేశం లక్షల మిలియన్స్ ఆఫ్ సంవత్సరాలు తర్వాత ఏమో ఈ జాతి ఉన్నతికి వచ్చి ప్రపంచంలోనే ఆధ్యాత్మిక శక్తిగా నెంబర్ 1 అవుతుంది. అలాగా అవ్వాలని భారతదేశం తద్వారా యావత్ ప్రపంచం మరొకసారి మన వివేకానంద ఆశించి మనలో తీసుకుందాం. విశ్వ మానవాళికి వచ్చారు కనుక వాళ్ళ ఆసక్తి తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం. జై వివేకానంద. మొదటి నుంచి కూడా మాకు రవీంద్ర రెడ్డి గారు వెటర్నరీ డాక్టర్, ఇప్పుడు వేపల్లో పోస్టింగ్ అయింది. వారి సతీమణి గారు లత గారు బిఎస్సి బిఈడి మ్యాథ్స్ చెప్పేవారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు టౌన్లో ఉంటున్నారు కనుక లేకపోతే ఫ్రీగా వచ్చి సర్వీస్ చేస్తారని. అంతేకాదు మా ఇక్కడ వచ్చిన స్వామీజీకి స్పెషల్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తయారు చేసి పెట్టిస్తారు. సో వీరి మిత్రులు ఏంటంటే వీడు చంద్రబాబు నూనె పోగని చిన్న కానుక చిన్న బుక్ ప్రజెంటేట్ చేస్తున్నాడు. రండి, తొందరగా రండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. రండి, మీరు ముందు రండి.
ఉన్నట్టు మనందరూ కూడా అందరికి ఆకలి వేస్తుంది. పిల్లలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడో వెళ్ళిపోదామని వాళ్ళు ఇదిగా ఉన్నారు. సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చేసరి ప్రశ్నలు చదువుతున్నాం మనం. జ్ఞాపికలు అవతరించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సేవాభావాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. వ్యర్థ ప్రసంగాల కంటే ఇసుమంత ఆచరణ మేలు అంటారు. అలాంటి ఆచరణను మనం జీవితాల్లో ఉపయోగించుకొని ఇతరుల సేవ కోసం తరిద్దాం, ఆ సేవలను తరిద్దాం. On this auspicious occasion, మా సోదరి అయిన దివ్య అండ్ వారి హస్బెండ్ మిస్టర్ సప్తగిరినాథ్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్, ఐ వెల్కమ్ మిస్టర్ దివ్య అండ్ సప్తగిరి. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ ఇవాళంతా ఇంత మంచి గొప్ప కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. తోటి వారికి సహాయం చేయాలని అందరూ చెప్తున్నారు. ఈ స్ఫూర్తిని తీసుకొని నేను కూడా ఏదో నాకు చేతనంలో ఒక విద్యార్థికి విద్యార్థినికి ఎవరైనా 11th క్లాస్ నుంచి ముందు నుంచి అయినా సరే వాళ్ళు చదువుకునేందుకు మేము సహాయపడాలనుకుంటున్నాం. వాళ్ళ ఫీజు మంచి విద్యార్థి బాగా చదవగలిగి ఆర్థికంగా కొంచెం వెనుకబడిన వాళ్ళు అయితే మేము ఖచ్చితంగా చేయాలనుకుంటున్నాము. అదే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వందన సమర్పణకు ముందర హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఒక సత్య ఆవిష్కరణ చేసే విషయాలు కొన్ని వివేకానంద స్వామి మాటలే. నా తల్లిదండ్రులు ఏళ్ల పర్యంతం ఉపవాసాలు ప్రార్థనలు చేశారు. నేను పుట్టాను. 7 నిమిషాలు కూడా నేను అనుష్ఠించలేని ఉపవాసాలు ప్రార్థనల వంటి వందలాది వ్రతాలు నేను పుట్టక మునుపు నా తల్లి చేయడం నాకు తెలుసు. నాలోని ధార్మిక సంస్కృతికి కారణం వాటి చదువే అని నా ప్రగాఢ నమ్మకం. నాలో ఏ సద్భావన ప్రేరణలు ఉన్నవో అవన్నీ నా తల్లి ఇచ్చినవే. మా అమ్మ పంచి ఇచ్చిన మాతృప్రేమ వల్లనే నేను ఎంత వాణ్ణి అయినాను. నా మాతృణం ఎన్నటికీ తీర్చుకోలేనిది. మా అమ్మ పంచి ఇచ్చిన మాతృప్రేమ వల్లనే నేను ఎంత వాణ్ణి అయ్యాను. నా మాతృణం ఎన్నటికీ తీర్చుకోలేనిది ఆ అమ్మే శ్రీమా భువనేశ్వరీ దేవి. ఆ తండ్రియే విశ్వనాథ దత్త. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతృమూర్తులందరికీ మరి అలాంటి స్ఫూర్తి పిల్లలందరికీ మనం కూడా అందిస్తే ఎంతోమంది వివేకంతో తయారవుతారో ఈ మాతృ గర్భం నుంచి. జై వివేకానంద, జై జై వివేకానంద. ప్రకటనలు శివరాములు గారు. పరమ పూజ్య స్వామి సుఖపాద మహారాజు గారికి జాతీయ యువజన దినోత్సవ సందర్భంగా ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు, చిన్నారులకందరికీ ఆశీస్సులు. ఈ రామకృష్ణ మిషన్ 2007లో కడపలో సేవా సమితి 1910 నుండి ఉంది. కానీ రామకృష్ణ మిషన్ ఆవిర్భవించింది 2007లో ప్రారంభమై ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆత్మీయానంది, సుకృతానంది మరియు ఇతర సాధువుల దృఢ సంకల్పం వల్ల ఇంత చక్కగా తయారై అనేక సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సూచనలు మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మీ అందరూ పాల్గొనాలని, మీరే కాకుండా మీ బంధుమిత్రులు కూడా ఇందులో భాగస్తులుగా చేయాలని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈరోజు
ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారము స్వామి వివేకానంద జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. కానీ మన భారతీయ కాలమాన ప్రకారము ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 4వ తేదీ వివేకానంద స్వామి బర్త్డే అవుతుంది. అంటే తిథి ప్రకారం మన ఆశ్రమంలో మూర్తిద్రయ యొక్క జన్మదినోత్సవాలు తిథి ప్రకారం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. అందువల్ల ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడేమో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సూచనల మేరకు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఆధారం చేసుకుని జరుపుకుంటున్నాం. కానీ మళ్ళీ 4వ తేదీ విశేష కార్యక్రమం, జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉదయం 5 గంటలకే మంగళారతితో ప్రారంభమవుతుంది. 8 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలు ఉంటాయి. 9:30 నుండి కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. 9:30కు భజనలు, 10:30కు స్వామి సుకృతానంద మహారాజు గారిచే స్వామీజీ వివేకానంద స్వామి యొక్క జీవితము సందేశమైన ప్రసంగము, 11 గంటలకు హోమము, 12:15కు అన్న నైవేద్యము హారతి, 12:45 భోజన ప్రసాద వితరణ. ఇవి మధ్యాహ్నం వరకు. ఆ తర్వాత సాయంకాలం 6:40 చెన్నూరు బస్ స్టాండ్లో ఉన్నటువంటి సిటీ సెంటర్ రామకృష్ణ మఠంలో సంధ్య ఆరతి భజన్స్ ఉంటాయి. 6 గంటలకు అక్కడే స్వామి శ్రీనివాసానంద మహారాజు గారి చేత వివేకానంద స్వామి జీవితం సందేశం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ 4వ తేదీ జరుగుతాయి. వాటన్నిటి కూడా మీ అందరూ కూడా హాజరు కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. తర్వాత ఈ కరోనా వల్ల దాదాపుగా సంవత్సర కాలం పాటు కార్యక్రమాలు హెడ్ క్వార్టర్స్ నిర్దేశం ప్రకారం నిలిపివేయబడ్డాయి. ఇప్పుడిప్పుడు పరిస్థితులు కొంచెం చక్కబడుతున్నాయి కాబట్టి మన ఆశ్రమంలో ప్రతి నెల 2వ ఆదివారం అంతర్యోగ కార్యక్రమం అనేది అర్ధలో జరుగుతుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకు. అది వచ్చే నెల నుంచి మళ్ళీ పునః ప్రారంభించడానికి స్వామీజీ వారు ఆదేశించారు. సో వచ్చే నెల 2వ ఆదివారం 14వ తేదీ పడుతుంది. సో ఆ కార్యక్రమానికి ఉదయం 9 గంటలకు మీరందరూ కూడా రావచ్చు. మందిరంలో భజనలు, ధ్యానము, సందేశాలతో కూడినటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత భోజన ప్రసాదం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వచ్చే నెల 14వ తేదీ 2వ ఆదివారంతో ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి నెల ఉంటుంది. ఇక తర్వాత ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, ఎంత చెప్పినా కూడా అది పదే వినాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత అభివృద్ధి జరిగింది అంటే కారణం స్వామీజీల దృఢ సంకల్పము, భక్తుల యొక్క వితరణశీలత. రామకృష్ణ మిషన్ చేసేటటువంటి యాక్టివిటీ చాలా గొప్పదని ఇక్కడ కానీ బయట వాళ్ళు కానీ వేలాది మంది భక్తులు ఇచ్చినటువంటి కానుకలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ నిర్మాణాలు కానీ, స్కూల్ కానీ, బస్సులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా దయా హృదయాలైనటువంటి వితరణ గుణం ఉన్నటువంటి సజ్జనుల నుంచి వచ్చినటువంటి. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలకు ఇందాకే అనుకున్నట్టుగా కరోనా వల్ల ప్రపంచంలో అందరూ సఫర్ అయినట్లే మనం కూడా కొంత సఫర్ అవుతున్నాం కూడా. ముఖ్యంగా స్కూల్ విషయంగా మీరు గమనిస్తే కార్పొరేట్ స్కూళ్ళు, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు దాదాపుగా మూతపడ్డాయి, జీతాలు లేవు. ఆ స్థితిలో కూడా ఇక్కడ స్వామీజీలు ఏదో నిధులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని నెలలు పూర్తి జీతం, కొన్ని నెలలు సగ జీతం ఇలా ఇస్తూ టీచర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా చేయడమే కాకుండా కరోనా కాలంలో కొన్ని వందల మందికి నిత్యావసర సరుకులు కూడా అందించడం జరిగింది. అది మీ అందరికీ తెలుసు. కరోనా సమయంలో ఎవరు బయటికి రాకపోయినప్పటికీ కూడా మన స్వామీజీలు ముందుకు వచ్చి ఒక్కొక్క సెంటర్లో ముందుగానే కొంతమంది అవసరం ఉన్న వాళ్ళని గుర్తించి
వాళ్లకు బియ్యము, బ్యాళ్ళు, కంది బ్యాళ్ళు, నూనె ఇవన్నీ ప్యాకింగ్ చేసి సుమారుగా 2 నెలల పాటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 15 లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా. సో ఇదంతా జరుగుతున్నది దేనివల్ల అంటే స్వామీజీల సత్సంకల్పాన్ని పదే పదే చెప్పుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాలు మీ అందరూ కూడా సహకారం అందించవచ్చు. దాని విషయంగా కొన్ని సూచనలు ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు చేయగలిగినటువంటిది అది ఎంత అని కాదు, ప్రేమగా ఇచ్చే 1 రూపాయి అయినా గొప్పదే. విసుక్కొని కోపం తెచ్చేటటువంటి కోట్ల రూపాయలు కూడా బూడిదలో పోసిన పనితో సమానం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రేమతో ఇక్కడ ఏ కానుకైనా కూడా ఇవ్వవచ్చు. దానికి ఇక్కడ మితి అవసరమైనటువంటి విషయాలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను. మీకు తోచినప్పుడు, మీకు వీలైనప్పుడు, మీకు తోచినంత మేరకు నిధిని ఆఫీసులో చెల్లించవచ్చు. ఇక్కడ జరిగే సేవా కార్యక్రమాల్లో మన స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో ఒక 32 మంది గ్రామీణ పేద విద్యార్థులను 8th, 9th, 10th ఉచితంగా వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు, భోజనము, ఫీజులు అన్నీ ఉచితంగా చేస్తూ జరిపే ఒక కార్యక్రమం గత 10 సంవత్సరాలుగా జరుగుతోంది. ఇందాక వేదమంత్ర పఠనం చేసిన చిన్నారులు కూడా ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళే, ఇక్కడ గ్రామీణ పేద విద్యార్థులే. సో ఒక్కొక్క విద్యార్థికి సంవత్సరానికి 32,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అన్ని కలిసి. ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇందాక మన రవీంద్రారెడ్డి గారి సోదరి అనౌన్స్ చేసినట్లే ఒక విద్యార్థికి మీరు ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయవచ్చు. పూర్తిగా చేయలేము సార్, మేము ఒక 5,000 ఇస్తాం, 1000 ఇస్తామన్నా కూడా విద్యానిధి కింద మీరు ఇవ్వవచ్చు. అట్లాగే బస్సులు కొన్ని సుమారుగా 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది, వాటి కాల వ్యవధి తగ్గిపోయింది. ఇవి డిస్పోజ్ చేసి కొత్త బస్సులు కొనవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రస్తుతానికి 2 బస్సులైనా తప్పనిసరిగా కొత్తవి కావాలి. ఒక్కొక్క బస్సు 20 లక్షలు అవుతుంది. అంటే నేను ఇందాక అన్నాను, ఈ సంఖ్యలు విని మీరు భయపడక్కర్లే, నీటి పొట్టే మహాసముద్రం అయ్యేది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు అయోధ్య రామ జన్మభూమి కూడా కొందరు ముందుకు వచ్చారు, కొన్ని కోట్లు మేమే ఉచితంగా ఇస్తాము అని. అంటే ట్రస్ట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే లేదు అందరూ భాగస్వాములు కావాలి, 10 రూపాయల నుంచి ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు అని ఒక ఉద్యమం ఇప్పుడు ఈ 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం అవుతోంది. కారణం ఏంటంటే అలా అందరికి ఇచ్చినప్పుడు ఇది అందరికీ భగవంతుడి అనే భావన వస్తుంది. ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు ఇస్తే అహంకారం బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ కార్యక్రమాలు విన్న వెంటనే కంగారు పడక్కర్లే, మీ చేయూతగా ఇందాకే చెప్తున్నాం. లేదు మేము అక్కడ ఇవ్వలేము, మాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది అని అంటే హుండీ ఉంది మందిరంలో, ఆ హుండీలో వేయవచ్చు మీకు తోచినటువంటిది, 1 రూపాయి కానీ కాదు. అది చాలా బలమైనటువంటిది. కాబట్టి కార్యక్రమాలు వినండి. మీరు కానీ మీకు తెలిసినటువంటి బంధువులు, మిత్రులు, దానశీలు మీకు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియజేస్తే ఈ మహత్ కార్యక్రమం ఇంకా అద్భుతంగా జరపవచ్చు. సో 2 బస్సులకు ఒక్కొక్క బస్సుకు సుమారుగా 20 లక్షల దాకా అవుతుంది. అంటే 40 లక్షలు కావాలి. అట్లాగే మనం చంద్రూరు బస్ స్టాండ్లోని రామకృష్ణ మఠంలో ఉచిత హోమియో, అల్లోపతి, ఆయుర్వేద వైద్యం జరుపుతున్నాం చాలా కాలం నుండి. అవి ఈ మధ్యలో బ్రేక్ అయినాయి, మళ్ళీ మొదలు పెట్టడానికి స్వామీజీలు నిర్ణయించారు. దాని కొరకు నెలకు ఒక 30,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, మందులు తర్వాత మిగతా ఖర్చులైన కూడా. అంటే 12 నెలలకు వైద్య సేవల కొరకు 3,60,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇది మీరు మందుల రూపంలో కానీ ధన రూపంలో కానీ కూడా అందించవచ్చు. హోమియో వైద్యం, అల్లోపతి వైద్యం, ఆయుర్వేద వైద్యం 3 జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రారంభించబోతున్నారు. అలాగే మన ఆశ్రమంలో 7 మంది సాధువులు ఉన్నారు. ఈ సాధువులకు అయ్యే ఖర్చు నిజంగా మీకు అందరికి చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు. వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళ ఆస్తులు, సంపదలు అన్ని వదిలేసి ఆశ్రమంలో ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఏం కోరరు, అయినా కూడా వాళ్ళ కనీస అవసరాలకు ఒక్కొక్కరికి 700 రూపాయలు చొప్పున
7 మందికి 700 రూపాయలు చొప్పున 365 రోజులకు 2,55,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది సాధు సేవకు. దీన్ని కూడా మీరు ఏదైనా సమర్పించవచ్చు. అట్లాగే గుడి, మఠ నిర్వహణ, పూజ, నైవేద్యాల కొరకు సంవత్సరానికి సుమారుగా 3,65,000 రూపాయలు అవుతుంది. ఇది కాకుండా మరి ఎప్పుడు ఈ ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి కార్పస్ ఫండ్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేస్తే మూలనిధి ఉంటుంది, దాని మీద వడ్డీ వస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సుధామూర్తి గారు మధ్యాహ్న భోజన పథకం కొరకు 1.5 కోటి రూపాయలు మన కడప మఠంలో రిజర్వ్ చేశారు. దానివల్లనే ఇన్ఫోసిస్ సుధామూర్తి గారు, అందువల్లనే ఈరోజు 350 మంది మరి విద్యార్థులందరికీ చక్కటి భోజన సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడుతుందంటే నిజంగా ఆమె ధన్యాత్మరాలు, పుణ్యాత్మరాలు సుధామూర్తి గారికి ఒకసారి కలతలతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. అటువంటి మూలనిధి ఇంకొక 2 కోట్లు కనుక చేయగలిగితే కొంత ఈ భారం అంతా కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి దానికి మీరు 5,000 10,000 కూడా ఇచ్చి ఫలానా కార్యక్రమానికంటే దాంట్లోనే రిజర్వ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ కార్యక్రమాల్లో మీకు తోచినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించి కడప రామకృష్ణ మిషన్ యొక్క సేవా కార్యక్రమాల్లో మీ వంతు సహాయం అందిస్తారని మరొకసారి అందరికీ వేడుకుంటూ మూర్తిత్రయానికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ జై శ్రీరామకృష్ణ. తర్వాత అంటే కేవలం అనౌన్స్మెంట్సే, వందన సమర్పణ ఉంది. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ చేస్తున్నారు స్వామి సంకర్షణానందజీ మహారాజ్. స్వామి వివేకానంద 159వ జయంతి సందర్భంగా ఈనాటి జాతీయ యువజనోత్సవ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించి తమ స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగంతో యువతలో ఉత్సాహాన్ని నింపిన రామకృష్ణ మిషన్ కడప కార్యదర్శి శ్రీమద్ స్వామి సుకృతానంద గారికి ప్రణామాలు అర్పించున్నాను. అలాగే యువతకు స్ఫూర్తి వివేకానంద అనే అంశం మీద చక్కటి ప్రవచనం ద్వారా సందేశాత్మక ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చిన స్వామి శ్రీనివాసానందజీ గారికి ప్రణామాలు అర్పించున్నాను. తదుపరి యువతకు ఆదర్శం స్వామి వివేకానంద అన్న అంశం గురించి అనర్గళ ఉపన్యాసం ద్వారా యువతను ఉర్రూతలూగించిన డాక్టర్ భూతపురి గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో తమ అద్భుత వ్యాఖ్యానం ద్వారా మైమరిపించిన కదిరి సోదరులు శ్రీ ఆదినారాయణ మరియు గంగాధర్ గారులకు రామకృష్ణ మిషన్ కడప వారి తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ రవీంద్రారెడ్డి గారికి మా ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో సహకరించిన మిషన్ మేనేజింగ్ కమిటీ సభ్యులకు, భక్తులకు, ఉపాధ్యాయులకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు, పాఠశాల బాలబాలికలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై శ్రీ గురు महाराज की जय श्री शारदा माई की जय श्री विवेकानंद स्वामी जी की जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की